السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکن منو چل رہا ہے اور آیت نمبر 84 سے جی ہم پڑھ رہے تھے سختی کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سختی کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو کافر ہیں ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو گئے ہیں یا سختی میں ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور بے شک پتھروں میں کچھ یقیناً ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خود بخود ہی پتھر پھٹ جاتے ہیں، بس ان سے پانی نکلتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کہا کہ عصا مارو تو وہ اس سے نہریں پھوٹ پڑی۔ اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جو ہم لینڈ سلائیڈنگز دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ لینڈ سلائیڈنگز موسٹ آف دا ٹائم بارشوں کے سیزن میں ہوتی ہے، اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بارش کا بہاؤ آیا اور اس بہاؤ کی وجہ سے مٹی کچی ہو گئی یا زمین کچی ہو گئی اور وہ گر گئی۔ جو اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے لیے، جو پہاڑوں کے لیے فرمایا کہ میں نے ان کو میخیں بنایا ہے جو زمین کے اندر گاڑی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب میخیں بنایا تو زمین میں گاڑی گئیں، اور یہ میخیں اور یہ پہاڑ جو ہے لینڈ سلائیڈنگز ہم دیکھتے ہیں کب ہوتی ہیں؟ جب بارشیں بہت شدت سے ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بارش رحمت کی ہوتی ہے اور ایک بارش اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی بھی ہوتی ہے۔ اب کیا معلوم کہ یہ بارش کون سی بارش ہے؟ اور یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے ڈر کر گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر انسان سے زیادہ پھر بھی نرم ہے۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد دیکھیں تو سب سے سخت شے پتھر ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی خشیت سے ڈر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پتھروں کا جو شکوہ تھا وہ دور کیا، کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے دل پتھروں جیسے سخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سی جگہوں پر قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے اندر کہ اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ بے شک اللہ، یہ لوگ جو ہیں یہ وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے، یعنی کہ بے شک اللہ، یعنی اور اسے اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جو پائے، اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اس سے مراد کچھ لوگ قرآن لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس انسان کا عمل لیتے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو امانت کے طور پر ان کو دینا چاہا، جب تک کہ زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جاتا تو سب نے لینے سے انکار کر دیا، اٹھانے سے انکار کر دیا اس کا وزن، اور اس سے ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے ڈر گئے۔ اور انسان اتنا اتنا ظالم ہے کہ اس نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس کے دل میں ڈر اور خوف نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ ہم انسان قرآن کی کتنی مرتبہ دن میں تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے نہیں روتے۔
ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل خوف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہیں، پتھروں جیسے نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر سورہ نحل میں فرمایا، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا؟ جو بھی چیز ہو اس کے سارے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حتیٰ کہ یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے آپ دیکھتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ سبحان اللہ، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرتی ہو، ماں سوائے ہم انسانوں کے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا بڑا گراں لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے۔ نماز کو ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہماری دنیا کے سارے کام رکے ہیں، جلد از جلد سجدہ کریں اور فٹافٹ اپنا سجدہ کر کے اپنا کام شروع کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ حامیم السجدہ میں بھی فرماتے ہیں، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہہ دیں، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں نہیں دی؟ یعنی کیوں دی؟ یعنی انسان وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی سکن کو، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت سب کو زبان دے گا، ہر کوئی اپنے اپنے ہر کوئی اللہ کے سامنے گواہی دے گا، تو انسان اپنی سکن کو، اپنی چمڑی کو کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں چلو گی۔ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوگ واپس لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہمارے قابو میں نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر حصے کو زبان عطا کر دیں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا۔ اسی طرح سے کھجور کے تنے کا بآواز بلند رونے کا واقعہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا، کہ کھجور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو کھجور کا تنا رونے لگا، اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، واز کیا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے رونے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے رونے لگا۔ ہمیں یہ چیزیں ساری کی ساری بے جان لگتی ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں احساسات کے بغیر ایسے ہی کھڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ یہود سے ایمان کی توقع رکھنا کوئی فائدہ مند نہیں۔ ان کے پہلے بزرگ یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی تورات میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اس جگہ لفظ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے تورات کے الفاظ کو ہی بدل ڈالا، مگر زیادہ تر غلط تعویلوں سے معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اگر تورات کے الفاظ موجود بھی ہوتے تو ان کو اپنے مطابق ڈھال کر ان کی ڈیٹیلز، ان کی تفسیر اپنے مطابق اپنے رنگ میں ڈھال لیتے تھے۔ تمام فقہ کے لوگ یہی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کسی کا تبدیل نہیں۔ کوئی اس سے علم حاصل کرتے ہیں راہ راست پانے کے لیے، کوئی اس سے علم حاصل کرتے ہیں گمراہی پانے کے لیے، تو اس لیے ان سب میں فرق ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ہمارے لیے ارشاد فرما دیا کہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए यहाँ पर जो इरशाद फरमा दिया, क्या फरमाया कि वो जो जो यहूदी हैं, वो अपनी मर्जी से इस कुरान के अंदर तहरीफात करते हैं। वो अपनी मर्जी से इस कुरान के अंदर तब्दीलियां करते हैं। यानी कुरान के अंदर नहीं, यानी वो अपनी किताबों के अंदर, सॉरी, यानी वो तौरात के अंदर तब्दीलियां करते हैं। वो तौरात में तब्दीली करने से बाज ना आए तो वो कुरान के अंदर तब्दीली करने से कैसे बाज आएंगे? ثم يحرفونه من بعد ما अक़लूहु वहुम यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमा दिया कि उनके दिल ऐसी चीजों में मुब्तला हो गए हैं कि उनके दिल हदायत पर नहीं आ सकते। मौजूदा जो इस वक्त के जो यहूद हैं, उन्होंने तौरात की इन आयात को बदल डाला, जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनकी ये इलामात होंगी। और अपने दिल से हराम को हलाल और हलाल को हराम कर ठहरा दिया। आजकल के बातिल परस्त उलमा भी यही काम करते हैं कि कुरान की आयतों को अपने हिसाब से, अपने फिका के हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ढाल लेते हैं। आप अगर वो समझिए कि वो जिस तरह से कुछ लोग रोजे को ताखीर से खोलते हैं, ताखीर से वो उसको खोलते हैं, ताखीर करके उसको खोलते हैं। हम इंशाल्लाह इसी सूरह बकरा की अगली आयतों में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि शाम तक इसको पूरा करो। वो इसको इसको ले जाते हैं कि रात तक इसको पूरा करो, यानी सूरज मुकम्मल ढल जाए, रात की तारीकियां हल्की हल्की से नमूदार होने लग जाएं, तब तक रोजा रोजा मुकम्मल करो। अपने कुरान को अपने हिसाब से तहरीफात कर दी। अगर कुरान को हदीस के साथ जोड़कर समझा जाए तो कतन किसी के लिए मुश्किल हरगिज ना हो। फिर रब कायनात ने आगे अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया! क्या ही खूबसूरत कलमात हैं और क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं मेरे रब के। अल्लाह ने फरमाया उन लोगों के बारे में कि ये जो लोग हैं, और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब उनमें से बाज बाज की तरफ अकेला होता है, यानी अपने लोगों के दरमियान, अपने ही ईमान वालों के दरमियान इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि वो उनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करें। तो क्या तुम समझते नहीं हो? यानी अब इस बात में बड़ी अहम बात है। यहूद की इखलाकी पस्ती और अल्लाह ताला से बेखौफी का ये आलम था कि उनमें से बाज लोग जब मुसलमानों से मिलते तो अपने ईमान का दावा करते, और और खुले आम निफाक और खुशामद उनसे उन अलामतों और पेशन गोइयों का तज़किरा भी करते जो तौरात और उनकी दूसरी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मौजूद थी। वो बता देते कि हमारी किताब में हकीकतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियां हैं। लेकिन जब वो वापस अपने आपस में अपने एक दूसरे से मिलते तो फिर एक दूसरे को मलामत करते कि तुम उन मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने सिर्फ तुम ही को बताई हैं, जो सिर्फ तुम्हारी किताबें मुसलमान तो नहीं जानते। क्या तुम नहीं समझते कि ये मुसलमान आखिरत में अल्लाह के पास तुम्हारी अपनी दी हुई मालूमात की बिना पर तुम पर हुज्जत कायम करेंगे और झगड़ेंगे कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानने और पहचान लेने के बावजूद उन पर ईमान नहीं लाए। कितनी ही अहम तरीन बातें हैं, कितनी ही अहम तरीन बातें हैं। यानी उनकी किताब के अंदर हर हर बात खुले आम लिखी है। और वो ये भी जानते हैं कि रोज़े क़यामत ये हुज्जत बनेगी उनके खिलाफ। लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी तौरात के अंदर से वो अल्फाज ही निकाल दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। अल्लाह ताला फरमाते हैं और क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। बनी इसराइल के अनाथ सरकश को बयान करने के बाद अब उनकी मुख्तलिफ तबकों का बयान हो रहा है। इस आयत में अवाम की हालत बयान की गई है। उम्मी वो है जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। अमानिया लफ्ज जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर अगली आयत में उम्मीयूना, ये जो लफ्ज यहाँ पर जो लफ्ज आगे इस्तेमाल हुआ है अमानिया,
अमानिया जो लफ्ज है, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये लफ्ज इस वर्ड की जमा है। सॉरी, ये लफ्ज जो है अमानिया, ये जमा है किसकी? अम, इसकी जो जमा है उमनीयतुन है। उमनीयतुन। ठीक है, उमनीयतुन। उमनीयतुन। उमनीयतुन की जमा है ये लफ्ज, नीयतुन। उमनीयतुन की जमा है। अमानिया जो है ये लफ्ज, इसका सिंगुलर ये है। अमानिया का सिंगुलर, इसका जो प्लूरल है वो क्या है? हम इसका ये जो लफ्ज है अमानिया, उमनीयतुन की जमा है। उमनीयतुन वाहिद है और इसकी जमा अमानिया है। ठीक है, और जिसके मानी आरजुओं और मनगढ़ंत के हैं। यानी यहूद में एक तबका जो अवाम का है वो अनपढ़ है। उन्हें अलकिताब यानी तौरात का तो कुछ इल्म नहीं, मगर वो अपने सीनों में बाज बेबुनियाद किस्म की आरजुएं पा लेते हैं। मसलन ये कि उनके बुजुर्गों की वजह से अल्लाह उन्हें जरूर बख्श देगा, या ये कि जन्नत में यहूद के सिवा कोई जाएगा ही नहीं। मुख्तलिफ किस्म की खराफात का अकीदा इख्तियार किए हुए हैं। ये उनकी गलत आरजुएं हैं या मनगढ़ंत किस्से हैं जो उन्होंने सुन रखे हैं। आप सोचिए कि आज हम मुसलमानों की भी ये आरज़ुएं और ख्वाहिशें नहीं हैं। हम भी समझते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारी औलाद पीछे से हमारे लिए सदकात खैरात करती रहेगी और हमारी नमाजें मुकम्मल करवाती रहेगी, तो हम हमारे हमारी हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। उम्नियतुन का एक मानी तिलावत भी आता है, जैसा कि इल्ला इदा तमन्ना अलका शैतानु फी उम्नियतिही। सूरह अल हज की आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को उम्नियती ही से ही इस्तेमाल किया। का एक इसका तर्जुमा क्या है कि एक इसका तर्जुमा तिलावत भी है। इस सूरत में मतलब ये होगा कि वो खाली तिलावत कर सकते हैं, मगर उन्हें उसका मतलब की कुछ खबर नहीं। अल्लाह अकबर। सोचिए इस बात को कि क्या आप और मैं इस कुरान को मतलब को समझे बगैर उन यहूदियों जैसे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इल्ला इज़ा तमन्ना अलका शैतान फी उम्नियतिही। यानी वो खाली तिलावत तो कर सकते हैं, मगर उन्हें इसका मतलब की कुछ खबर नहीं। जैसे कि आजकल सारे मुसलमान हैं, हाफिज कुरान हैं, महज तिलावत कर सकते हैं, लेकिन इसके मफहूम को नहीं समझते। तो याद रखिए, इस कुरान के मफहूम को समझना आपके लिए और मेरे लिए वाजिब है। हम कुरान को पढ़ना फिर भी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इसके मफहूम को समझना हमें वाजिब नहीं समझते। आज अल्लाह ताला ने अगर आपको जोड़ा है इस कुरान के मफहूम को समझने के लिए, तो यकीनन मेरे रब की बहुत बड़ी अनायत है आप पर। अदरवाइज हम इस काबिल हरगिज ना थे। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद फरमाया, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। मेरे रब ने फरमाया कि बस उन लोगों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, ताकि इसके साथ थोड़ी कीमत हासिल करें। बस उनके लिए बड़ी हलाकत है, इसकी वजह इसे है जो उनके हाथों ने लिखा, और उनके लिए बड़ी हलाकत है इसकी वजह से है जो वो कमाते हैं। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। मेरे रब ने मजीद इरशाद, यहाँ पर क्या मजीद हम इसको मजीद इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये तालीम याफ्ता तबके की हालत है जो तालीम याफ्ता है। वो खुद गुमराह है और दूसरों को गुमराह करने के लिए गलत फतवे देते रहते हैं। वो महज दुनिया कमाने के लिए अवाम को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बातें जोड़ कर लिख देते हैं, और उन्हें बड़ी जुर्रत और ढिठाई से अल्लाह और रसूल की तरफ मंसूब कर देते हैं। उनसे कोई मसला पूछा जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बताने के बजाय अपना या अपने किसी बुजुर्ग का कौल पेश करके ये बावर करवाते हैं कि ये हकीकत में यही शरीयत है। वो कहते हैं कि यही शरीयत है, ये असल शरीयत है। हम भी जो जो चीजें करते हैं, हम भी अपने 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 बुजुर्गों की बातों पे चलते हैं। उन्होंने उन्होंने ये दिए थे, नियाजें दी थी, तो हम भी देंगे। हम अपने आबा ओ अजदाद को ऐसे करते हुए देखते आ रहे हैं, तो हम कैसे ना करें। तो देखिए कि शरीयत क्या है,
وہ शरई अहकामात जो अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिए। जो मेरे रब ने कह दिया उसको पकड़ लो, जो मेरे रब और रसूल ने मना कर दिया उसको छोड़ दो। इसके आगे, इसके पीछे कुछ शरीयत नहीं। इसके आगे, इसके पीछे कुछ दीन नहीं। सिर्फ दीन वो है जो मेरे रब ने कहा, इसको थाम लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। जो मेरे रब ने कहा, मेरे नबी ने कहा, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। वईलुन का मानी हलाकत और तबाही है। इस पर तनवीन ताजीम के लिए है, इसलिए तर्जुमा बड़ी हलाकत किया जाएगा। सुनन तरमिजी में जो इसका तर्जुमा है वो क्या है कि वईल जहन्नुम की एक वादी का नाम है। काफिर 70 साल तक उसकी गहराई में गिरता जाएगा, मगर इसकी गहराई तक ना पहुंच सकेगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है, कि वईल जहन्नुम की वो वादी है जिसमें सिर्फ काफिर ही जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ पे खराबी है, वईलुन, यानी इसमें वो सारे लोग जो अल्लाह की बात नहीं, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते, उन सब के लिए वो हलाकत है। इस आयत पर उन हजरात को खास तौर पर गौर करना चाहिए जो कुरान की तफसीर करते वक्त सही अहदीस को छोड़कर तौरात इंजील के साथ साथ अल्लाह ताला की आयतों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिनमें तहरीफ की अल्लाह ताला ने खुद शहादत दी है, और जिनमें अंबिया पर तोहमतें लगाई गई हैं, और आयात को वहां इधर उधर मिक्सअप करते हैं। हालांकि कुरान का बहुत सारा हिस्सा, कुरान जो है अपने अंदर ही अपनी आयत की तफसीर बयान कर देता है। बेहतर तो सबसे ये है कि सबसे पहले तफसीर के लिए कुरान की तरफ लौटा जाए। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि तुम अहले किताब से इब्ने अब्बास ने फरमाया तुम अहले किताब से किसी भी खबर के मुतालिक कुछ पूछते हो, जबकि तुम्हारी किताब जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल की गई सबसे नई है, तुम उसे खालिस और हर तरह की मिलावट से पाक पढ़ते हो। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें बताया है कि अहले किताब ने अपनी किताब को बदल दिया, और उन्होंने अपने हाथों से किताब लिख कर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि इसके जरिए से दुनिया का थोड़ा सा माल कमा लें। क्या तुम्हारे पास जो इल्म आया है वो तुम्हें उनसे दरियाफ्त करने से रोकता नहीं? कसम है अल्लाह की, हमने उनमें से किसी शख्स को नहीं देखा कि वो तुमसे इस चीज के बारे में दरियाफ्त करता हो जो तुम पर नाजिल की गई हो। कभी आपने देखा कि यहूदियों ने या ईसाइयों ने आपसे आपके दीन के बारे में पूछा कि हमें भी बताओ तुम्हारा दीन क्या है? वो कभी नहीं पूछेंगे। हमें बड़ी फिक्र है, हमें बहुत टेंशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा दीन कामिल है, हमें और सीखने की जरूरत नहीं है। हम अपना कुरान पहले समझने की कोशिश नहीं करते, हम कुरान से पहले दूसरे अदयान को समझने की कोशिश में पड़े हैं। हम अपने फिका को, अपने मसलक को, अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं करते, हमें दूसरों की फिक्र ज्यादा खाई जाती है। अब अगली आयत में देखिएगा वो क्या कहते हैं ये लोग। वो कहते हैं वक़ालू लन तमस्सना वलन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा कुल अत्तखज़्तुम मिन इंदिल्लाहि अहदन फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। मेरे रब ने मजीद क्या फरमाया, और उन्होंने कहा हमें आग हरगिज नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। कह दे क्या तुमने अल्लाह के पास कोई अहद ले रखा है? तो अल्लाह कभी अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। अब क्या बात है, इस आयत में यहूद की गुमराही का बयान है, जिसमें अवाम और उलमा सभी मुब्तला थे। यानी हम अल्लाह के महबूब और प्यारे हैं, हम चाहे कितने ही गुनाह करें जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे, और अगर डाले भी गए तो चंद दिन वहां रख कर निकाल लिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से कई सवाल किए। उनमें से एक ये था, मन अहलुन नार, आग में जाने वाले कौन लोग हैं? उन्होंने कहा हम इसमें थोड़ी देर ही रहेंगे, फिर उसमें तुम हमारी जगह ले लोगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये कहा, हम इसमें थोड़ी देर रहेंगे फिर उसमें तुम हमारी जगह ले लोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्सऊ फीहा वल्लाहि ला नखलुफुकुम फीहा अबदा, तुम ही इसमें दफा दूर रहो, अल्लाह की कसम हम इसमें कभी तुम्हारी जगह नहीं लेंगे। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो यहूदी कहा करते थे कि कहा करते थे कि दुनिया की मुद्दत सिर्फ 7,000 साल है, और लोगों को दुनिया के 1,000 साल के बदले में आखिरत के सिर्फ एक दिन का अजाब होगा। तो ये सिर्फ 7 दिन हैं, फिर अजाब खत्म हो जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा।
کچھ یہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی بس اتنے دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں مزید الیبوریٹ کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سیئتن تنوین تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے یہاں پر آئی ہے، یعنی کہ تعظیم کے طور پر سیئتن، اس لیے اس کا ترجمہ بڑی برائی ہوگا۔ مراد اس سے کفر اور شرک ہے۔ اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ نے بظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی کو ظلم کی آمیزش نہیں کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک سے بڑھ کر کوئی بڑا ظلم ہے نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی سیئاتن سے مراد کفر اور شرک ہے۔ ابن عباس نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ ہم ہر حال میں آخر کار جنت پہ جائیں گے، خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی، تو یہ ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس سے مراد یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے گناہگار مومن مراد نہیں، اہل سنہ اور جماعت کا اتفاق ہے کہ آگ میں ہمیشہ کفار اور مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ گناہگار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا، وہ چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیت میں سیئتن اور خطیئتہ سے مراد کفر اور شرک ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا بلا من کسب سیئہ، یہود کو خطاب کیا گیا ہے کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، صالح اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی جنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانا، پچھلی آیت میں ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پر خوشخبری دینا دونوں ثابت ہو گیا۔ آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن کے اندر ڈر، خوف اور خوشخبری کو اکٹھا پائیں گے، جہاں بھی پائیں گے اکٹھا پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اور ہم سب سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے اس قرآن کی خدمت کروا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی کئی مشلوں کو روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو وہ روشن چراغ بنائے جن سے کئی گھر دین اسلام سے روشن ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔